Hi students, today we discuss another aspects related to measurements like significant figures. They are accuracy as well as precision. What is meant by accuracy and precision? When we measure something like length, area, volume, temperature, time of a process, surface tension, viscosity, etc., the measured value or the experimental value can be very close to the true value or real value or deviated from that. Accuracy suggests how much an experimental value is deviated from the true value or real value. Okay, so to express accuracy, one must know the true value. Usually, what we do is instead of doing a single experiment, we do a set of experiments, 4, 5 or so, and take the mean experimental value, okay, to calculate accuracy. And accuracy is expressed mathematically in terms of percentage error. There is no mathematical expression directly for accuracy. Accuracy we calculate in terms of percentage error or relative error. How? Percentage error is equal to true value minus experimental value. If you have done only one experiment, you use that experimental value. If you have performed more than one experiment, you take the mean of those experimental values and use that mean experimental value. True value minus experimental value or mean experimental value upon true value into 100. If you don't multiply with 100, you get the fraction, relative value. If you multiply with 100, you get the percentage error. One thing you must take care, see, true value minus experimental value can be negative or positive depending the experimental value is greater than or lesser than the true value. So, but here the sign has no significance. We have taken the modulus of the difference. So, sign has no significance. You get always positive percentage error only. In your practicals, when you carry out titration, teachers calculate the percentage error to award marks for you. Okay, percentage error of your mass you calculated of say copper sulfate, estimated copper sulfate's mass, real value and experimental value. Based upon that, they calculate your percentage error and award marks accordingly. Okay. Now, one more thing. So we understand one thing. To express uh, accuracy, you must know the true value. Another thing, you can calculate percentage error or accuracy even based on a single experiment. Okay. Now we turn our attention to what is precision. Precision is meaningful when you do a set of experiments. Okay, when you do a set of experiments, you have a set of results. Okay, suppose you don't know the real value, then what you do? You take the average of all these experimental values, as we have done here also. You take the average of experimental value. Okay, then you evaluate how much each experimental value has deviated from this mean value. If there is much deviation for each value from the mean from their own mean value, it means you have your experiment or your working has no precision, means you are deviating too much, maybe to positive side or negative side, you are too much deviating onto both sides, high value, low value than the mean. So precision suggests
how much your experimental values mutually agree among one another. If you get different values in each experiment, there will be much lack of precision in your way of performing that experiment. Okay, as I told you, accuracy is mathematically expressed as percentage error. Precision is mathematically expressed as deviation and mean deviation. How? Experimental value, suppose in a particular experiment, whatever be length or volume, suppose the experimental values are 3.1, 3.2, 3.3, 3. Another 3.3, 3.5. Okay. Then you take the mean experimental value by adding them and dividing with them 5, not 6, 5. Then you get 3.3. Now 3.3 is the mean experimental value. Now you find out deviation of each experimental value with this 3.3. There also you don't have to consider the sign. That's why I put the modulus sign, modulus deviations. 3.3 with the 3.1, 0.2, 3.3 with the 3.2, 0.1, 3.3 with the 3.1, 0.2, 3.3 with the 3.2, 0.1, 3.3 with the 3.3, 0, 3.3 with the 3.3 again 0, 3.3 and 3.6, 0.3. Now you take mean deviation, the average mean deviation. You got 0.12. Okay. Compared to this mean deviation, it is not a huge deviation. It is a somewhat a small deviation. Okay. So by calculating mean deviation, you get how much fluctuating your values are. You got that? How much fluctuating your values are. So remember, accuracy is mathematically expressed as percentage error, and precision is mathematically expressed as deviations and mean deviation. Okay. Now we will understand accuracy and precision, how accuracy and precision come into play. Look here. We take an example of shooting or throwing arrows bullseye point to the bullseye point. You might have seen that. Suppose this is the target point. Suppose somebody throws 5 arrows and all the 5 arrows hit at the same point, 5 out of 5. You can say that there is high accuracy. High accuracy is there. Okay, because at the exact target point the arrows are stuck. Then there is high precision too. There is no deviation from the exact spot. So it is having high accuracy and high precision. Suppose there is a small round, falling within them also gives you fairly good mark. Okay, even though it is not at the exact center. Look, in the another person when thrown arrows, it hit like this. Then you can say there is moderate accuracy. Moderate accuracy, because it is not at the exact, all arrows are not at the exact center. So there is moderate accuracy as well as moderate precision. Moderate precision. Agree. Now look here. All the 5 have struck here. Same point. But it is far deviated from the target. Target is here. So there is no accuracy at all, but there is high precision. There is high precision because all the arrows struck at a far deviated point. So there is much precision. Look here. Here there is neither accuracy nor precision. Neither accuracy nor precision. Isn't it? Because none of them are at the center. So accuracy is not there. For they are different points away from the target. So there is neither accuracy nor precision. So you may have both accuracy and precision. Some cases
can be where moderate accuracy and precision. No accuracy, high precision. No accuracy, no precision. It seldom happens that there is high accuracy, no precision. Rarely happens. It cannot happen actually. High accuracy, no precision. If suppose, look here. Suppose, look this case. Target, high accuracy. Look here. One arrow has struck at the center, but all others are far away. Then what you can say about that experimentation? That experimentation, this striking at the center must be an accidental accuracy. So, it is used to say a best result, a result can be said to be best result only when there is high accuracy and high precision. It is always desirable that high accuracy and high precision together exist in a set of experimental values. Then only we can say that it's the best result. Otherwise, we can say this is an accidental accuracy only, because all other results are far deviated. Okay, you understood that, I hope. Okay, one more thing. There's another thing called a resolution. What is resolution? Suppose you measure a length using a meter scale. Then you may be expressing 1 meter, 2 meter, 3 meter, etc. Suppose that is having decimeter division, you may say 2.3 meter. Suppose it is having centimeter division, 2.34. Like that. You can add more and more subdivision. So here we say in the measurement, resolution is increasing. When resolution is increasing when there are more decimal points, suggesting more nearness to the real value. We usually say increasing resolution. We may also say there is more increasing accuracy, but usually we say there is more increasing resolution. Okay, so don't get confused between these 3 points: accuracy, precision and resolution. All these are related to measurements. As long as you are using the same instrument to measure a particular variable, a particular value, resolution remains the same. Resolution remains the same. Only when you change the measuring instrument or measuring device, resolution changes. So, normally resolution doesn't come into play while we deal with a set of instruments only. Okay, only when we use different instrument, resolution also come into play. You can also say resolution increases when there is more and more subdivision, more and more graduation, subdivision, or smaller and smaller the least count is. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നോട് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ ചില കൺസെപ്റ്റാണ് ആക്യുറസി, പ്രിസിഷൻ, റെസല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് ആക്യുറസി എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളൊരു ലെങ്തോ ഏരിയയോ എന്തെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ആ ലെങ്ത് അഥവാ ഏരിയ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അതിനോട് എത്ര കണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് അകന്നിരിക്കുന്നു, ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ആ ട്രൂ വാല്യൂ അഥവാ ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, അകന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സാധാരണഗതിക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടും ആക്യുറസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ആക്യുറസി ചെയ്യുന്നത്, ആക്യുറസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി ആക്യുറസി മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എറർ ഇൻ കാൽക്കുലേഷൻ, പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്യുറസി പെർസെൻറ്റേജ് എററിൻ്റെ ടേമിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ നോക്കൂ, പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഓർ മീൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ ഇൻറ്റു 100. ട്രൂ വാല്യൂ മൈനസ് മീൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഓർ സിംഗിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ ഇൻറ്റു 100. ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് 100 ഉള്ളത്, അത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് റിയൽ ലെങ്ത് 2.3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സൈൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ 2.3 മൈനസ് 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.3 ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8.69% എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ആരുടെ റിസൾട്ടാണ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് അറിയാൻ രണ്ട് കൂട്ടരെയും പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ആര് ചെയ്തതിലാണോ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കുറവുള്ളത് അയാളുടേത് ബെറ്റർ ആക്യുറസി ഉള്ള റിസൾട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈ ടൈട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റാണ് പ്രെസിഷൻ. പ്രെസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും പല പല അടുത്തും അകന്നുള്ള പല പല വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വരും, അല്ലേ? എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്ര കണ്ടുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് പ്രെസിഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് 5-6 എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കുക, അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അരിത്തമാറ്റിക് മീനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂവും എത്ര കണ്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക. ഇവിടെ സൈനിന് പ്രസക്തിയില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ മീനിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കാം, മറ്റു ചിലത് വലുതായിരിക്കും. കുറേ എണ്ണം ചെറുതായിരിക്കും, മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. കുറേ എണ്ണം ചെറുതായിരിക്കും, കുറേ എണ്ണം വലുതായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ സൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡീവിയേഷൻ വാല്യൂസ് കിട്ടി, അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ വാല്യൂലേക്കും കുറഞ്ഞ വാല്യൂലേക്കും എത്ര കണ്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. എത്ര കണ്ട് ഡീവിയേഷൻ കുറയുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അത്ര കണ്ട് പ്രിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് 0 കിട്ടിയെന്ന് 0 ഡീവിയേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് കരുതും, നിങ്ങൾക്ക് 100% പ്രിസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് എല്ലാ തവണയും മീൻ വാല്യൂ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂം 5.5 5.5 5.5 5 അപ്പം മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ 5.5. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ 0, 0യുടെ ആവറേജ് 0. അപ്പം മീൻ ഡീവിയേഷൻ 0, പ്രിസിഷൻ 100%. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂസ് 3.1 3.2 3.3 3.3 3.6 മീൻ ദെൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മീൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ കാണുക. ഇതും 5 കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ 3.3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഈ 3.3യിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂസ് എത്ര കണ്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുമ്പോൾ 0.2 0.1 0 0 0.3 എന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുക, മീൻ ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുക. 0.12, വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യ. അപ്പോൾ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന പ്രിസിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓർക്കണം, ഇവിടെ അത്ര ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നെ 3.1 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ 0.12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡീവിയേഷൻ കൂടി കാണാം. 0.12/3.3 3 × 100. അപ്പോൾ എത്ര കണ്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ആക്യുറസി നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ആയിട്ടാണ്. പ്രിസിഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷനുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു ആക്യുറസിയും പ്രിസിഷനും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ടാർഗറ്റാണ്. ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആരോസ് എറിയുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആവാം. അപ്പോൾ ആ ബുൾസൈ പോയിന്റ് ആണ് ഇത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾ 5 തവണയാണ് ഓരോ തവണയും ട്രയൽ. 5 തവണ ത്രോ ചെയ്തപ്പോൾ 5ഉം എക്സാക്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കരുതുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അവിടെ മാക്സിമം ആക്യുറസി ഉണ്ട്, ഹൈ ആക്യുറസിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, അല്ലേ? കാരണം എന്താ, ടാർഗറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹൈ ആക്യുറസി ഉണ്ട്. പിന്നെയോ പലതും പലതായി മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ, സെയിം പോയിന്റിലല്ലേ, ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം എന്താ, ഹൈ പ്രിസിഷനുമാണ്.
വാല്യൂസ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രിസിഷൻ കുറയുന്നത് അല്ലേ. ഇത് എല്ലാ തവണയും ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ ഹൈ പ്രിസിഷൻ 100% പ്രിസിഷനുമാണ് അല്ലേ. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി, ഇത് ഒരു ലവബിൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഗെയിമിൽ പോയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ പോയാലും കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടും. വല്ലാതെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താലാണ് തീരെ മോശമാവുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡറേറ്റ് ആക്യുറസി, കാരണം ആ സെക്കൻഡ് റിങ് ഇന്നർ റിങ്ങിന്റെ അകത്താണ് എല്ലാം വന്നത്. അപ്പൊ മോഡറേറ്റ് ആക്യുറസി മോഡറേറ്റ് പ്രിസിഷൻ വരുന്ന ഒരു കേസായിട്ട് നമുക്കതിനെ പറയാം. ഈ കേസ് നോക്കൂ, എല്ലാം തന്നെ പുറത്ത്, പക്ഷെ ഒരേ പോയിന്റിൽ. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്? നോ ആക്യുറസി അറ്റ് ഓൾ, ബട്ട് ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ മാതിരി തന്നെ പ്രിസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷെ അത് ഔട്ട്സ് സെൻട്രൽ അല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നോ ആക്യുറസി ഹൈ പ്രിസിഷൻ അല്ലേ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. നൈദർ ആക്യുറസി നോർ പ്രിസിഷൻ, നൈദർ ആക്യുറസി നോർ പ്രിസിഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാതെ വന്ന ഒരു കേസ് ഉള്ളത് ഹൈ ആക്യുറസി നോ പ്രിസിഷൻ. അങ്ങനെ ഒന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഹൈ ആക്യുറസി നോ പ്രിസിഷൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്യുറസി ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം. ആക്യുറസി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉദാഹരണം മാതിരി. ഹൈ ആക്യുറസി നോ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിലെ ആക്യുറസി പോലും ഉള്ളൂ. ഇതിലൊന്നും, അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഹൈ ആക്യുറസി ആയിട്ട്, കാരണം ഇതിലൊന്നും ആക്യുറസി ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആക്സിഡന്റൽ ആക്യുറസി ആയിട്ടേ കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധാരണ പറയും, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്യുറസി ഷുഡ് ഫോളോ പ്രിസിഷൻ. അതായത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കൃത്യം വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആക്യുറസി ശരിക്കുള്ള ആക്യുറസി ആവുന്നുള്ളൂ. മറ്റേത് ആക്സിഡന്റൽ ബൈ ചാൻസ് വന്ന ആക്യുറസി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി, റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള മൂന്നാമതൊരു സംഗതിയുണ്ട്. റെസൊല്യൂഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ ഈ ആക്യുറസിയും പ്രിസിഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ റെസൊല്യൂഷൻ പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സബ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഒരു വെറും മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തു, പിന്നെ ഡെസിമീറ്റർ ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തു, പിന്നെ സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മെഷർ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് കൂടുന്നത്, ഈ മെഷർമെന്റ്സിലെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് കൂടുന്നത്. യു മേ ആർഗ്യൂ ആക്യുറസിയും കൂടുന്നുണ്ട്, കാരണം റിയൽ വാല്യൂവിനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ എടുത്തു പറയാറ് ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. വൺ മേ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഹിയർ ബോത്ത് ആക്യുറസി ആൻഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ആർ ഇൻക്രീസിങ്. പിന്നെ പ്രിസിഷന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ പ്രിസിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആക്യുറസിയും പ്രിസിഷനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ്. ആക്യുറസി പറയുമ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. പ്രിസിഷൻ നമ്മൾ ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ടല്ലല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് എക്സ്പെരിമെന്റുകളുടെ മീൻ വാല്യൂ ആയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രിസിഷൻ പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വാല്യൂ അറിയണമെന്നില്ല, അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടും ആക്യുറസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ല നല്ലതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മീൻ എടുക്കണതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നാൽ പ്രിസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പോരാ, 3, 4, 5 എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിസിഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുമാണ് ആക്യുറസിയും പ്രിസിഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലങ്ങൾ വന്നേക്കാം കേട്ടോ, ഫിസിക്സിലും വന്നേക്കാം, കെമിസ്ട്രിയിലും വന്നേക്കാം. അവിടെയുണ്ട് ആക്യുറസി പ്രിസിഷനും, ഇവിടെയുണ്ട് ആക്യുറസിയും പ്രിസിഷനും. ഓക്കെ.